పెళ్లికి బంగారానికి విడదీయలేని అనుబంధం. నా పెళ్లి ఆభరణాల విషయంలో ఒక్కొక్కరిది ఒక్క చాయిస్. మా అందరి అభిరుచులకి ఏకైక ఎంపిక మానిపల్లి జ్యువెలర్స్. హాయ్ సార్, నమస్తే. హౌ ఆర్ యూ సార్? బాగున్నారా? కంగ్రాచులేషన్స్ ఆరాధ్య అండ్ సత్య, బోత్ ఆఫ్ యూ, అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది సక్సెస్. 21st ఈ మూవీ రాబోతుంది సార్. అసలు ఏంటి శారీ కథ ఉంది, పేరు పెట్టారా? అమ్మాయిని చూసిన తర్వాత కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత కథని రాసారా సార్? అంటే రెండిట్లో కాంబినేషన్ ఉంది డెఫినెట్గా. ఇప్పుడు ఆరాధ్య నేను ఫస్ట్ చూసినప్పుడు సారీలో లేకపోతే ఇఫ్ యూ వాజ్ వేరింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద డ్రెస్ మేబీ ఐ డోంట్ థింక్ దిస్ పిక్చర్ వుడ్ హ్యావ్ హ్యాపెండ్. ఓకే, యూనో ఆ పర్టికులర్ చేసి దాని నుంచి నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్న ఒక సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కాంబినేషన్లో అది తనతో చేస్తే బాగుంటుందని చేసాం. ఓకే ఓకే. ఆరాధ్య, వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీల్ వర్కింగ్ విత్ ఆర్జీవి సార్? యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫస్ట్ ఫిలిం, రైట్? యా. When you got call from RGV sir companies, what is your feel on this? I don't know how to explain that. It was an amazing experience working with Ram and everyone, Satya. Yeah, I don't know what to say about that. Okay, how is your experience, working experience with the old team and especially RGV sir? What makes you to accept this film, especially to work with RGV garu or a script? The storyline itself, because it's centering around my character only, so it's giving a lot of importance to my character. So once I read the script, I was like, okay, I have to do this character. Yeah, just like that. హైదరాబాద్ నచ్చేసిందా? తెలుగు ఏమైనా అర్థమవుతుందా? కొంచెం కొంచెం వస్తుంది, బట్ స్టిల్ I can't. టేస్ట్ చేశారా హైదరాబాద్ బిర్యానీ, ఇరానీ Yeah, చాయ్? yes, I had. నచ్చాయా ఇక్కడ? No. Okay, Satya, what is your working experience? You are the first person I heard who didn't like Hyderabad biryani. Yeah sir, అదే అనిపించింది నాకు. I don't know why. I don't know Yeah, why. you need to explain, but yeah. అయితే తను మంచి ప్లేస్ లో లేదంటే ఒక I had from this Paradise. Okay. And lot of hotels, but I don't know, maybe see in Kerala we use this coconut oil. Okay. Our spices, everything is so different, na? So Okay. I'm not saying it's bad, but I like Kerala biryani more. ఓకే ఓకే. సత్య, Of course, it was an amazing experience working with Rams, Aradhya and Kamal. Kamal also debuted with Sadi as a director. Actually, very understanding person like Kamal. He gave me complete freedom to understand and portray my character. So, being professionals, we are good friends. ఓకే సార్. ఇప్పటి వరకు నాకు తెలిసి మీరు పరిచయం చేసినంతమంది అమ్మాయిలని, హీరోయిన్స్ని ఏ దర్శకులు చేసి ఉండరు. అలా ఎలా క్యాచ్ చేస్తారు సార్? ఒక ఫోటో ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టి వెతికి ఈ శారీలో పెట్టేసి ఏకంగా సినిమానే తీసేశారు. మీ కళ్ళతో ఎలా చూడాలి మాకు అర్థం కావట్లేదు. చివరికి మీ కళ్ళతో కూడా చూస్తున్నారు కదా. చూపిస్తున్నారు సార్ మీరు. యా, ఎందుకు అలా సార్? I think eventually ఇప్పుడు ఒక ఆర్ట్ అనేది ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎ విజువల్ ఆర్ట్, యూనో. సో విజువల్ ఆస్పెక్ట్లో వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కెమెరా, హౌ ఫ్రెండ్లీ అండ్ హౌ అపీలింగ్ ఇట్ విల్ బీ టు ద కెమెరా ఈజ్ సంథింగ్ ఐ విల్ నో అవుట్ ఆఫ్ my personal interest and my personal experience and in every which way, my professional experience, I mean. I get lot of pictures of actors, lot of videos of actors, but very rarely I will find someone who has that, who I think has that appeal. Yeah. సార్, ఈ మూవీ హిందీ, తెలుగు, మలయాళం అండ్ తమిళ్లో కూడా ఎట్ ఏ టైం రాబోతుంది. ఒక న్యూస్ అంటే పోస్ట్ పోన్ అవడానికి రీజన్స్ ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇష్యూస్? The only reason is because the Tamil and Malayalam version people, they wanted a separate date. Because అక్కడ వాళ్ళకున్న లోకల్ రిలీజెస్, థియేటర్ అవైలబిలిటీ ఇలాంటి ఇష్యూస్లో, సో అన్ని లాంగ్వేజ్లో ఒకేసారి చేయడానికి కామన్ డేట్ అనేది పెట్టుకున్నాం. ఓకే ఓకే. సో are you heard about remaining directors from Tollywood industry or you only know the RGV sir? I know Rajmouli sir, Suguma sir. Okay okay. Have you watched any movies earlier before this movie? Tollywood movies? Yeah. Of course. Okay. Of course. Which kind of movies you watched in Telugu? I've watched a lot of movies. Okay. Yeah. It's your first film, right? This is my first movie. In Malayalam?
Malayalam, and it's my debut movie. Debut Yeah, movie. overall. Yes. Okay, okay. So you have special experience, I think, with saree. Of course, it was like a workshop because being a newcomer, Okay. learned a lot of things from this movie. About you yourself, what makes you to come enter into Tollywood actually? एक्चुअली मैं पहले से ही स्ट्रगल कर रहा था, तो लाइक मैंने नॉर्मल ऑडिशन दिया था, देन राम सर से बात हुआ, देन लाइक एक मैजिक की तरह हुआ मेरी लाइफ में कि डेब्यू मूवी जब राम सर से फर्स्ट टाइम बात हुआ मेरा, तो मुझे लगा लाइक एक राम सर ने बोला यू सेलेक्टेड फॉर रोल, तो मुझे लगा कोई कैरेक्टर है मूवी में, लाइक कोई बड़ा एक्टर होगा. देन जब मेरे पास फाइनल स्क्रिप्ट आई, जब मैंने स्क्रिप्ट रीड की, देन मुझे पता चला कि दिस इज Okay. बेस्ट బెస్ట్ మూవీ. సార్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు రీసెంట్గా నేను మారిపోయిన రామ్ గోపాల్ వర్మని చూస్తారు అని ట్వీట్ చేశారు. మీరు ఇంత సైలెంట్గా ఉంటే నాకు కూడా భయం వేస్తుంది సార్. Satirical. మారిపోయిన రామ్ గోపాల్ వర్మనా? అంటే రాంగోపాల్ బాగుతాడనే ఇదేంటది? సైలెంట్ 10 మాటలు అక్కర్లేదు, ఒక్క మాట చాలు ఎదుటోళ్ళని కట్ ఆఫ్ చేయటానికి. But what I talk will depend on the question you are asking. So when they are talking, obviously I have to be silent, no? ఓకే ఓకే. సో కొత్త టాలెంట్స్ని కొత్త వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనే ఆలోచన, అంటే ఐ మీన్ అలాంటి సినిమాలు చేయాలి అనే ఇంటెన్షన్. See, to start with, I have no intention of giving breaks to anybody or to make someone's career good. That I am not in charity business. I am a professional. I will take people who I think will add to my filmmaking vision, and I work on them. So I don't think I am giving them any charity or a break. That is not my intention at all. You know. So that goes without saying. So I believe film is a team effort. So a team effort, everyone contributes, and we only take people who I believe will contribute to the film. Because of that presence, the film is going to elevate its value, is what the reason వెనకున్న పోస్టర్లో ఒక బ్లడ్ ఫేస్ కనిపిస్తుంది, అందమైన అమ్మాయి ఉంది, అక్కడ క్యాప్షన్ ఏమో టూ మచ్ లవ్ కెన్ బి స్కేరీ అని ఉంది. Yeah. ఏం సార్ అతిగా ప్రేమిస్తే భయం? Yeah, 100%. And you see, anything beyond the limit actually can be scary, or even love, you know. So, but normally you think too much hate can be scary, because hatred also, it will drive you to take revenge or something. But love also can be scary in another context. Yeah. ఓకే. అంటే ఈ సినిమా ఎలాంటి జానర్కి చెందుతుంది అంటే? I would say it's a psychological thriller. Because అంటే చాలా మటుకు సత్య క్యారెక్టర్, ఆరాధ్య క్యారెక్టర్, వాళ్ళ మైండ్, వాళ్ళ సత్య చూడటం, తను మాట్లాడటం, ద వే హీ టెర్రరైజెస్ హర్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫోన్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, యూనో, అండ్ దట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద సైకీ ఆఫ్ ఆరాధ్య. సో ఆబ్వియస్లీ షీ జస్ట్ ఏ హ్యాపీ గో లక్కీ గర్ల్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ కేర్ ఇన్ ద వరల్డ్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాన్ అబ్సెసివ్ లవ్ తోటి తను సైకలాజికల్గా ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది పాయింట్. సో దట్స్ రీజన్ ఐ వుడ్ కన్సిడర్ దిస్ ఏ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్. ఓకే ఓకే సార్, ఈ స్క్రిప్టింగ్ అండ్ పూర్తిగా ప్రొడక్షన్స్ అన్నీ కూడా మీ ఆధ్వర్యంలోనే జరిగాయా? యా, కంప్లీట్గా. ఎస్. ఓకే సార్, ఆరాధ్య అనే పేరు మీరు పెట్టారనే విషయం బయట వరకు తెలియదు తనకి. యాక్చువల్గా తన ఒరిజినల్ నేమ్ వేరు, శ్రీలక్ష్మి. ఎందుకు సార్ ఆరాధ్య? See, నేను పెట్టలేదు, నేను ఐ సజెస్టెడ్ దట్ మేబీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ పేరు కొంచెం, బికాస్ an actress will be doing lot of different roles in career, వేరే kind of films, and I thought it's very typically one-sided, and I just suggested, but she made the choice of the పేరు. Yeah, I didn't give her the name. Okay, is there any reason to select that? Aradhya. Yeah. See, my character name is also Aradhya, so I felt it is the versatile name. Because Srilakshmi is a very conventional and traditional name, so yeah. Okay, before this film and this offer, do you know about RGV sir? No. Okay, no? No. ఓకే సార్, తను మీ నుంచి కాల్, ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి కాల్ వెళ్ళినప్పుడు అసలు మీరా కాదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఒక 1 week టైం తీసుకుందంటే కన్ఫర్మేషన్ కోసం. ఈజ్ ఇట్ రైట్? No, he called me directly. He Okay. only called me directly, so I was. అదే ఫోటోగ్రాఫ్స్ సర్చింగ్ టైం.
from even before I called you, that once people got to know that someone is RGV is Approached you regarding this. No. This happened on my birthday, day before my birthday. So on 27th he tweeted. So on 28th I got text from him on Instagram. I don't know, maybe it's not him, maybe the production team or whoever. Then they gave me his number. Then I directly messaged him on WhatsApp and he called me the next day. Yeah. ఓకే ఓన్లీ ఆర్జీవి గారు అని యాక్సెప్ట్ చేసేసారా ఇమీడియట్లీ, లేదంటే ఈ స్క్రిప్ట్ లేదంటే శారీ ఎంటర్ మీ క్యారెక్టరైజేషన్ మిమ్మల్ని కన్విన్స్ చేసిందా ఈ రోల్కి? No, she's saying, is it only because RGV offered you, you're doing it, or is it because you read the script and you got convinced? He gave me the synopsis of the story once we started talking. So after that, I just felt like I have to do this character because I will not get an opportunity like this again. So at that time I was doing post graduation, so I felt like I have to do this. I will never get an opportunity like this, so you have to grab it and just do it. Did you watched any before films from RGV sir direction? Yeah, Rangila. Rangila. Rangila was the only movie that I had watched of him. Okay. Yeah. You? Was so many movies like Rangila, Satya 2 and Obviously Sarkar. your name is Satya, that's why you watched. Okay. So comparatively other directors, RGV garu, what makes the difference when you both working? According to me, what is the difference? Like in 90s eras, everyone making like romantic romance, like this type movie, but Ram's break the era. He's created Satya movie. So like it's a different, like ये हर जॉनर में ट्राई करते हैं. लाइक मार्केट में जो अभी है, लाइक एक ही चीज़, अभी एक्शन है तो एक्शन ही है मार्केट में, सभी डायरेक्टर्स एक्शन ही कर रहे हैं. बट आई थिंक मैंने जितना जाना है राम सर को, तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही लाइक उस चीज़ को ब्रेक किया है कि अभी लाइक रोमांस है तो उस टाइम पे एक्शन गैंगस्टर इस टाइप को लेके आए. तो आई थिंक इन्हीं चीज़ों ने राम सर को राम गोपाल वर्मा बनाया है. ఓకే సార్, ఆర్జీవి సార్ ఇంతకుముందు వీళ్ళు అన్నట్టు రంగీలా, అసలు ఆ సినిమా గురించి ఇంక మాటలో చెప్పలేము. 90s ఒక 10 years బ్యాక్ జనరేషన్ అంతా కూడా ఆర్జీవి గారు అని అంటే కొన్ని సినిమాలు అలా మైండ్లో పెట్టుకుంటారు. సత్య, సర్కార్ అవ్వచ్చు, లేదంటే శివ అవ్వచ్చు, రంగీలా. ఈ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ ఆర్జీవి సార్ నుంచి ఎప్పుడు వస్తాయి అని చెప్పి కొన్ని లక్షల మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు. చెయ్యలేను అనుకుంటున్నారా, చెయ్యను అనుకుంటున్నారా? ఎందుకు సార్? ఇప్పుడు నేను చాలాసార్లు ఒక 1000 సార్లు ఇచ్చి ఉంటాను దీనికి ఆన్సర్. అవునా సార్? అందుకే నేను వదిలేద్దాం. ఇన్నివాడు నాకు చెప్పాను కాబట్టి ఇన్నివాళ్ళకి బోరువాడు. సందీప్ వంగాతో రీసెంట్గా ఒక వీడియో కూడా వైరల్ అయింది. ఒక మంచి సినిమా చేద్దాము, ఎప్పటికి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? చూద్దాం ఎలాంటి సినిమా సి. సార్ మీ మాటల్లో అందమైన అమ్మాయికి ఒక మంచి చీర కట్టు గురించి వర్ణించాలి అంటే ఏం చెప్తారు? మంచి చీర, బికాజ్ శారీ అనేది ఒక మూవీ కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సారీలో నేను చాలా తక్కువ సినిమాలు తీసాను. ఐ థింక్ ఐ రిమెంబర్ క్షణంలో ఒక పాట ఉంది, గోవిందా గోవిందా అండ్ మేబీ తుర్మిల. ఆల్మోస్ట్ ఇంత లాంగ్ కెరియర్లో నాకు తెలిసి రంగీలా తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడేమో సారీ అని పేరుతోనే తీసాను. అంటే ఇప్పుడు సారీ ఈజ్ నాట్ ఏ నార్మల్ కాస్ట్యూమ్, ఐ ప్రిఫర్ టు సీ ఆన్ స్క్రీన్. ఓకే, చూసి మేము ధరించాలి, బ్యూటీనెస్ ని ఆస్వాదించాలి, అంతేనా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి ఏం రాబోతున్నాయి సార్? ఎలాంటి మూవీస్ ఎక్స్పెక్ట్? ఇంకా పేర్లు పెట్టలేదు. ఓకే, కంప్లీట్లీ యంగర్ జనరేషన్ ఈ మూవీ ఇండస్ట్రీలో రావాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకే మీరు ఎక్కువగా అవకాశాలు ఇవ్వబోతున్నారా? అంటే నేను ఎప్పుడు ఎవరికి అవకాశాలు ఇవ్వను, నేను వాళ్ళని వాడుకుంటాను. ఓకే, వాట్ ఈస్ యువర్ మెసేజ్ టు తెలుగు ఆడియన్స్? I don't think I'm a right person to give message. About the movie. Okay, about the movie. About the movie, what should I say? I think women can Why should they relate to watch this a Saree movie? Why should they come and watch you on theaters? That they should decide, na? One point about Saree movie.
Sari movie, it's a psychological thriller movie which is exploring different sides of obsession. I think women can relate to this movie because at some point every woman would have felt some kind of an stalking or anything which is actually changing from this love, admiration to obsession. So I think women can relate to this movie. Yeah. Of course, women relate this movie because stalking and obsession. I'm also to see excited or see audience how react out. See, more than anything else, I've also, if it not more than anything, but the point is, I mean, the emotion of love is universal, you know, and we always think of it very pleasantly and very happy and very positive aspect it creates. But every once in a while, it can go wrong or it can go beyond control. And then it can become dangerous, which is the reason too much love can be scary. సార్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ అంటున్నారు, ఏంటి సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది? ఎక్కువగా ఉమెన్కి మళ్ళీ కనెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు, ఏమైనా ఏంటి అంటే సో ఎవ్రీ ప్రెటీ లుకింగ్ గర్ల్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళకి ఫాలో అవడానికి మాట్లాడుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు, లేకపోతే మెసేజ్లు పెడతా ఉంటారు, యూనో. సో దట్ అట్ ఏ సర్టన్ టైమ్ సమ్ విమెన్ మైట్ లైక్ ఆల్సో, దే విల్ ఆల్సో లైక్ ద అటెన్షన్, యూనో. Some women can be just friendly. They don't consider just because I'm a woman నేను దూరంగా ఉండాలా అలా అనుకోకపోవచ్చు. But unexpectedly at some point of time it creates trouble. అది అలాంటి మన చాలాసార్లు ఇన్సిడెంట్లు ఎన్నో చాలాసార్లు జరిగినాయి కూడా, యూనో, some lead up to murder and all that. ఓకే ఓకే Yeah, so I think it is that, yeah. ఓకే. మిగతా లాంగ్వేజెస్లో ప్రీ రిలీజ్ బజ్ ఎలా ఉండింది సార్? అక్కడ రెస్పాన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం కదా అన్ని చోట్ల, ఇంకా టైం ఉంది కదా. ఓకే ఓకే సార్, కమ్మరాజంలో కడప రెడ్లకి సంబంధించి అప్పుడు సెన్సేషన్ అయిపోయింది 2 తెలుగు స్టేట్స్ కి సంబంధించి. మళ్ళీ ఏమైనా పొలిటికల్ బయోగ్రఫీస్ రాబోతూ ఉన్నాయి? నాట్ నో, ఐ డోంట్ వాంట్ మేక్ పొలిటికల్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇప్పుడు అంటున్నా, రేపు తెలియదు. నేను ఎందుకు చూడాలి అంటే అసలు చూడకండి రావద్దండి అంటారు, ఇప్పుడు కూడా అదే లైన్ మాట్లాడుతుంది. అది పాయింట్. ఇప్పుడు ఎవెన్చువల్లీ అవర్ జాబ్ ఇస్ టు మేక్ ద ఫిల్మ్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎబిలిటీ. వాళ్ళు అది టైలర్ జ్యూసో లేకపోతే ఏదో వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు యూనో దాని గురించి వాళ్ళకున్న చాయిస్లో దే విల్ టేక్ ద డెసిషన్. ఓకే సార్, షల్ ఐ ఆస్క్ యూ ఫ్యూ పొలిటికల్ క్వశ్చన్స్? నో, బికాజ్ దిస్ అబౌట్ సారీ బోర్డు వెనకాల ఉన్న సారీ పోస్ట్ పోన్ అందుకే అయింది అంటున్నారు సార్. మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తారని భయంతో మీరు సినిమా పోస్ట్ నిజమేనా? అందుకేనా? నో, దట్స్ నాట్. పోస్ట్పోన్ చేసిన రీజన్ బికాజ్ మలయాళం అండ్ తమిళ్ వర్షన్స్ వాంటెడ్ ఏ డిఫరెంట్ డేట్, సో అయితే అన్ని ఒకేసారి చేద్దాం చేసాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ బికాజ్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ టు ద పోలీస్ అండ్ ఆల్ దట్. నో. ఓకే, భయం లేదు ఆర్జీవికి? మాకు మీ కళ్ళలో కనిపిస్తోంది. ఏంటి భయం ఉందనా? భయం లేదు, ఓకే. బట్ ఖచ్చితంగా అరెస్ట్ చేసి చూపిస్తామని చాలా మంది ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు సార్ మీ గురించి. ఇప్పుడు ప్రతి ఊరికి నోరు ఉంటుంది, ప్రతి నోటికి ఏదో మాట్లాడాలి. సారీ మూవీలో ఒక అద్భుతమైన లైన్ మా ఆడవాళ్ళ కోసం. సారీ మూవీ అద్భుతమైన లైన్ ఇది ఎవరు ఆడాలి ఎంతవరకు? వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ డైలాగ్ ఇన్ సారీ? డూ యూ రిమెంబర్? Best dialogue. I think there are more emotions than dialogues. Dialogue is there, but చెప్పండి సార్, రివీల్ చేయండి సార్. ఒక మంచి thumbnail ఇవ్వండి సార్ సారీ మూవీ. That's it. For yeah, him, for no him, means no means yes. yes. For Pink film lo no means no అంటారు కదా. అవును. Here the no means yes. ఓకే. Because lot of times వీళ్ళు మనం ఆడువారి మాటలకు అర్థాలే వేర్లు అంటారు కదా. So if a girl says no also, men will want to believe it is yes, because only she is shy, she is not, she is scared to tell the truth. That is what they will assume. సో వద్దు అంటే కావాలి అని అర్థం. Yeah. ఓకే, ఇట్ మే బి ఆర్ ఎనీథింగ్, కాంప్లిమెంట్స్ ఆర్ రొమాన్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. అంతేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. సూపర్ హిట్ అవ్వాలి మీ శారీ మూవీ. ఎందుకు అంటే ప్రతి అమ్మాయికి కనెక్ట్ అవుతుంది అని అంటున్నారు కాబట్టి మహిళా లోకం దీన్ని సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్.